Welcome to Ask Education channel. In the video la nama 11th standard computer science, computer applications and computer technology books la irukka unit 1 la irukka chapter 3 computer organizations irukku. So on the computer organization la kuduthirka evaluation la irukka question and answers, choose the best answer, very short answers and detailed answers, all part 4 question and answers you know idla paaka porom along with detailed explanation. Adhaadu இந்த சாப்டருக்கான டீச்சிங் வீடியோஸ் நான் எதுவுமே அப்லோட் பண்ணல, அதுக்கு பதிலா இந்த ஆன்சர்ஸை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது வந்து இந்த சாப்டருக்கான பார்ட் 1 வீடியோ, சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் ஆஸ்க் எஜுகேஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் பார்க்கலாம். So first question, which of the following is said to be the brain of a computer அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So memory device only is called as the brain of a computer. And second, which of the following is not the part of a microprocessor unit அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த cache memory இல்லையா, so this is only not part of the microprocessor unit. So இதுல வந்து ALU, control unit and registers இது மூணுமே வந்து they form parts of the microprocessor unit, சரிங்களா? So cache memory is the right answer. Third one, how many bits constitute a word அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So it depends on the processor used. So சில கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா 16-bit processor சொல்லுவோம், சில கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா 8-bit processor அப்படின்னு சொல்லுவோம், சில கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து 32-bit processor யூஸ் பண்ணும். So it is determined only by the processor used. Fourth question, which of the following device identifies the location when address is placed in the memory address register? So memory address register la irukka address வந்து locate பண்றதுக்கு வந்து there is a special device. அந்த device பாத்தீங்கன்னா வந்து we call it as a decoder. So decoder பாத்தீங்கன்னா it is a simple circuit தான், சரிங்களா? அந்த circuit பயன்படுத்தி தான் வந்து அந்த லொகேஷனை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அடுத்தது, which of the following is a CISC processor அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So there are examples given in your book. So அதுல Pentium 3 அப்படின்றது தான் வந்து it's one of the examples. So this is the right answer. Sixth one, which is the fastest memory? So இருக்கிற மெமரியிலே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப fastest memory பாத்தீங்கன்னா வந்து it is only the cache memory. Cache memory மட்டும் தான் வந்து இருக்கிறதுலே fastest memory. And seventh one, how many memory locations are identified by a processor with 8 bits address bus at a time அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So address bus வந்து 8 bits னா then 2 power 8 memory locations வந்து identify பண்ண முடியும். So 2 power 8 is nothing but 256. So 256 is the answer. Eighth one, what is the capacity of 12 cm diameter DVD with single sided and single layer? So DVD பாத்தீங்கன்னா வந்து single sided and single layer இருக்கலாம், double sided single layer இருக்கலாம். So அதே மாதிரி diameter பாத்தீங்கன்னா 12 cm, அதுக்கப்புறம் வந்து 8 cm differ ஆகலாம், சரிங்களா? So இதுல வந்து 12 cm DVD with single sided and single layer கான capacity பாத்தீங்கன்னா வந்து 4.7 GB. Ninth question பார்க்கலாம். What is the smallest size of data represented in a CD அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So smallest data is called as bits. And 10th one பாத்தீங்கன்னா display devices are connected to the computer through which port அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுல கொடுத்திருக்க ports and interfaceல பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த VGA connector port தான் வந்து display devices, அதாவது monitor connect பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற port. And next question, part 2 la irukka first question பார்க்கலாம். So இதல வந்து 2 mark questions, சரிங்களா? So what are the parameters which influence the characteristics of a microprocessor அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So these are the characteristics: clock speed, instruction set and word size. இந்த மூணு characteristics only influence the parameters. I mean these are the parameters which influence the characteristics of a microprocessor, சரிங்களா? Next question, what is an instruction கேட்டிருக்காங்க. So a command which is given to a computer to perform an operation on data is called an instruction. So நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குற every command நம்ம program commands இருக்கலாம், so இல்லனா வந்து ஆல்ரெடி அதுல இருக்க system software commands இருக்கலாம். So அந்த command என்ன பண்ணனும்னா வந்து based on the command the computer will do some operation நம்ம கொடுக்குற data மேல, சரிங்களா? So that commands are called as instructions. And third one, what is a program counter கேட்டிருக்காங்க. So the program counter is a special register in the CPU which always keeps the address of the next instruction to be executed. So நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம வந்து டைப் பண்ண பிறகு when we execute the programs என்ன பண்ணா வந்து in an order ஒரு ஆர்டரா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டே இருக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அப்புறம் தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்குன்னா இப்போ வந்து அடுத்த தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்ற அந்த அட்ரஸை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ட்ராக் வச்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ட்ராக் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டர் இன் த CPU.
ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்கும்னா நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அப்போ அது நம்ம அந்த சிபியூக்கு தெரியும் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்க இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ அதை லொகேட் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல அவைலபிளா இருக்கும். Next question, what is HDMI கேட்டிருக்காங்க. So HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. So இந்த HDMI வந்து நீங்க உங்களோட டிவில இல்ல லேப்டாப்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பார்த்திருப்பீங்க. அந்த போர்ட்ல this is also a port சரிங்களா. So இப்போ HDMI னா என்ன அப்படின்னா it is an audio or video interface which transfers the uncompressed video and audio data from a video controller to a compatible computer monitor, LCD projector or digital television etc. So இப்போ வந்து uncompressed video and audio dataவை video controllerல இருந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் மானிட்டருக்கு இல்ல ப்ரொஜெக்டர் இல்ல டிவிக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு இந்த HDMI போர்ட் வந்து யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த எஸ்சிவிலலாம் இருக்கு இல்லையா செட்டப் பாக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ செட்டப் பாக்ஸ்ல இருந்து நம்ம டிவிக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த HDMIல தான் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ செட்டப் பாக்ஸ் வந்து அது இட்ஸ் வீடியோ கண்ட்ரோலர். ஸோ அங்கேருந்து நம்மளோட டிஜிட்டல் டிவிக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்கு எந்த போர்ட் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த HDMI போர்ட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க ஈஸியா. ஸோ தட் யூ கேன் ரைட் த டெஃபினேஷன் சரிங்களா. ஸோ அன்கம்ப்ரஸ்ட் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ video or from a video controller it transfers. Okay, so the HDMI transfers the uncompressed video and audio data from a video controller to எதுக்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்னா நீங்க வந்து மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணலாம், ஒரு ப்ரொஜெக்டர் கனெக்ட் பண்ணலாம் and டிவிக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம். So this is the definition. Next, fifth one, which source is used to erase the content of a EPROM கேட்டிருக்காங்க. EPROM னா erasable programmable read only memory சரிங்களா. ஸோ EPROMக்கு அதை கண்டென்ட் erase பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ultraviolet rays. So ultraviolet rays is used to erase the content of a EPROM. Seventh one is part 3 questionல இருக்க first question நம்ம பார்க்கலாம். So in the part 3 questions பாத்தீங்கன்னா வந்து they are all 3 mark questions சரிங்களா. So இதுல பாத்தீங்கன்னா differentiate computer organization and computer architecture அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So computer organizationக்கும் architectureக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து similar term மாதிரி தான் இருக்கும். But still வந்து there is a slight difference. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So computer organization பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றோம் அதோட ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். So for example இப்போ input output devices, CPUs, அப்புறம் வந்து memory device, primary memory இதெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்றது தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் ஹவு த வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் ஆப்ரேட். ஸோ நம்ம வந்து இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மாத்தி கனெக்ட் பண்ணா நமக்கு வேலை செய்யாது இல்லையா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் HDMI போர்ட் கூட என்ன கனெக்ட் பண்ண முடியும், இப்போ VGA போர்ட் கூட தான் நம்ம டிஸ்பிளே டிவைஸ் அதாவது மானிட்டரை கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் பாத்தீங்கன்னா PS2 போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்ல USB போர்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த கனெக்ஷன்ஸ் ஒழுங்கா இருந்தாதான், அதாவது இந்த ஆர்கனைசேஷன் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒழுங்கா ஆர்கனைஸ் பண்ணாதான் வந்து இட் வில் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் dealt with this computer organization. Okay, so it also deals with how they are interconnected to implement an architectural specification. So இந்த கொடுத்திருக்க கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்ல கொடுத்திருக்க அந்த ஸ்பெசிபிகேஷனையும் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு how they are interconnected தான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் சரிங்களா. ஸோ ஒன்னோட ஒன்னு வந்து they are interlinked. So next கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ that looks similar to the term computer architecture. பட் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்ல they deal with engineering considerations involved in designing a computer. So engineering considerations தான் என்னவா இருக்கும், லைக் வந்து முன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மானிட்டர் ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு அண்ட் ப்ராசஸர் வந்து பெருசா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மா லேப்டாப், ரொம்ப ஹேண்டியா அந்த மாதிரி லேப்டாப்ஸ் இருக்கு. பட் ஸ்டில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா அது நம்ம நார்மல் கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியும் அது எல்லாமே வந்து நம்ம சின்ன ஸ்லிம் லேப்டாப்லயும் நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியல. ஸோ அதுதான் வந்து இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன். ஸோ எவ்வளவு தூரம் வந்து அதை வெயிட்டை கம்மி பண்ண முடியும், எவ்வளவு தூரம் வந்து அதை ஹேண்டியா நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன்ஸ்ல வந்துடும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் பாத்தீங்கன்னா deals with engineering considerations and computer organizations பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டா வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டீல் பண்றது.
So next question, classify the microprocessor based on the size of data. So based on the size, 8-bit microprocessor, 16-bit microprocessor, 32-bit microprocessor and 64-bit microprocessors number based on the size. That size of data based on the data width. Based on data width in the processor, they process the data or the process instructions depending on the data width. So for example, if 16-bit process na ella data 16 bit da vandu read panna mudiyum adala adhe mari instructions pathina vandu 16 bits da vandu instructions read pannum. So that is how it works. So oru processor vandu it differs, eppadi work agunu differ agum. So adanal da vandu these are classified based on the size of data. So next question paakalam, write down the classifications of microprocessors based on the instruction set appdin kuduthirukanga. So based on the instruction set there are two classifications. One vandu pathina reduced instruction set computers and other classification pathina vandu complex instruction set computers. So RISC அப்படின்றது reduced instruction set computers இல்லையா. So these are small set of highly optimized instructions அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So complex instructions are also implemented using simple instructions, thus reducing the size of the instruction set. சரிங்களா. ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வந்து சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக கொண்டு வந்து தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த RISC-ல. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் RISC ப்ராசஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Pentium 4, Intel P6, AMD K6 and K7. And coming to complex instruction set computers, இது வந்து they support hundreds of instructions and computers supporting CISC can accomplish a wide variety of tasks, making them ideal for personal computers. ஸோ இந்த CISC-ல பார்த்தீங்கன்னா number of instructions வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து compared to RISC இதுல ஜாஸ்தி இருக்கும் and அதனால வந்து they are used in making personal computers. சரிங்களா. and இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து Intel 386 and 486, இந்த Pentium 2 and 3 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம personal computersல யூஸ் பண்ற Pentium 4 ப்ராசஸர்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து they are used in personal computers and Motorola 68000 பாத்தீங்கன்னா வந்து it is an example for CISC processors. Coming to next question, differentiate between PROM and EPROM. So PROM na வந்து it's programmable read only memory and EPROM பாத்தீங்கன்னா வந்து erasable programmable read only memory. So இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க. So first PROM na என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். So it is also a non volatile memory. So non volatile memory அப்படின்னா என்னன்னா இந்த பவர் சப்ளை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம்னா, அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு பவர் சப்ளை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டா கூட அந்த மெமரியில ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா வந்து எரேஸ் ஆகாம memory store பண்ண data வந்து lose ஆகாம, we will not lose the data in the memory. சரிங்களா. stored in the memory in this ROM. So ROM ல இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா permanent data. So அதனால தான் வந்து we call it as a non-volatile memory. And once a program is written on PROM, so the PROM-ல வந்து நம்ம ஒரு தடவை டேட்டா எழுதிட்டோம்னா it remains there forever. So unlike the main memory, so இங்க main memoryன்றது எதை சொல்றாங்கன்னா RAM அப்படின்னு சொல்றாங்க. So RAM-னா வந்து random access memory. So அது வந்து volatile memory. So அதுல இருக்க டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஷட் டவுன் பண்ண immediately அதுல இருக்க டேட்டா வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணிடுவோம். So that is a volatile memory. So அந்த unlike the main memory, in the PROMs பாத்தீங்கன்னா வந்து they retain their contents even when the computer is turned off அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And coming to erasable PROM, so this is also a type of PROM only. So ஆனா வந்து என்னன்னா இதோட content வந்து நம்மளால erase பண்ண முடியும் using ultraviolet rays. So when the ultraviolet rays இது expose ஆகாத வரைக்கும் இதோட content வந்து சேஃபா இருக்கும். So it retains its contents until it is exposed to ultraviolet light. Once it is exposed to that light, ஒரு immediate அந்த light expose பண்ண immediate-ஆ வந்து என்ன ஆகும்னா அதுல இருக்க contents-லாம் வந்து clear ஆயிடும். So making it possible to reprogram the memory. So மறுபடியும் வந்து நம்ம அந்த memory வந்து ரீப்ரோக்ராம் ஆர் மறுபடியும் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அதுல எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் இன்னொரு தடவை நம்ம எழுதின பிறகு இட் வில் ரிமைன் ஃபார் எவர். சரிங்களா. ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி erasable PROM. Next question, write down the interfaces and ports available in computer அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ல அந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லா ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த எதில் கனெக்ட் பண்றோம், இந்த மாதிரி த்ரூ போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுல இருக்கிறது அப்படியே லிஸ்ட் டவுன் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சீரியல் போர்ட் அண்ட் பேரலல் போர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ பேரலல் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் printers. Printersலாம் பார்த்தீங்கன்னா parallel portல தான் work ஆகும்.
And இந்த USB device இருக்கு இல்லையா, USB ports நம்ம வந்து தெரியும், நம்ம பென் டிரைவ்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரே போர்ட்ஸ், இந்த VGA போர்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா வந்து மானிட்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த VGA போர்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடியோ பிளக்ஸ் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஃபோன் கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் PS2 போர்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா வந்து முன்னெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், இதுதான் வந்து PS2 போர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சர்க்கிளா இருக்கும். ஸோ இந்த PS2 போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மவுஸ் அண்ட் கீபோர்டு வந்து கனெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் HDMI போர்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ப்ரொஜெக்டர்ஸ் அண்ட் டிவி ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இந்த சீரியல் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மோடம்ஸ் அண்ட் ரவுட்டர்ஸ்லாம் இருக்குல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ண இந்த சீரியல் போர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இன்டர்ஃபேசஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் கம்ப்யூட்டர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் CD அண்ட் DVD கேட்டிருக்காங்க. ஸோ CD பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ CD ஆர் CD-ROM இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் மேட் ஃப்ரம் 1.2 mm திக் பாலிகார்பனேட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ அது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான் வந்து அது இட் இஸ் மேட் ஆஃப். அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது மேலே வந்து ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் அலுமினியம் ஒரு கோல்டு வந்து அப்ளை ஆயிருக்கும் இந்த மேலே சர்ஃபேஸில். அந்த CD டேட்டா வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்குன்னா வந்து அதோட டைனி இண்டென்டேஷன்ஸ் இருக்கும், குட்டி குட்டி பிட்ஸ் மாதிரி ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த இண்டென்டேஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பிட்ஸ். ஸோ இதுல தான் வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டேட்டா எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் என்கோடட் இன் ஸ்பைரல் ட்ராக். ஸோ ஒரு சர்க்கிளாக தான் வந்து ஸ்பைரலாக தான் வந்து இந்த டேட்டாஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அண்ட் என்கோடட் இன் ஸ்பைரல் ட்ராக் மோல்டட் இன் டு த டாப் ஆஃப் அ பாலிகார்பனேட் லேயர். ஸோ அந்த மேலே அந்த பாலிகார்பனேட் அந்த பிளாஸ்டிக் மேலே இருக்க அந்த லேயர் இருக்குல்ல, அலுமினியம் ஆர் கோல்ட் லேயர் இருக்குல்ல, ஸோ அதில் தான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இண்டென்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் பிட்ஸ். அண்ட் அதில் தான் வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அந்த ஏரியா பிட்வீன் த பிட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லேன்ஸ். ஸோ ரெண்டு பிட்ஸ்க்கு நடுப்புற இருக்க ஏரியா that we call it as LANs. And இது எப்படி இது இருக்க டேட்டா ரீட் பண்ணோம்னா we use as CD player இல்லையா. ஸோ அந்த CD பிளேயர்ல என்ன இருக்குன்னா ஒரு மோட்டர் இருக்கும். அந்த மோட்டர் வந்து இட் ரொட்டேட்ஸ் த டிஸ்க். ஸோ ஆஸ் இட் ரொட்டேட்ஸ் நம்ம அதில் இருக்க டேட்டா வந்து ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு ஆர்டினரி CDயோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 700 MB அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So coming to DVD, digital versatile disk. So வந்து இந்த or digital video disk ன்னு சொல்லலாம். So இது வந்து ஒரு optical disk made of capable of storing 4.7 GB of data. So basic DVD எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து இதோட data capacity பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4.7 GB. and இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த CD கம்பேர் பண்ணும்போது 6 times வந்து greater. So more than 6 times than a CD can hold அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So DVDs பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம்னா வந்து மூவிஸ் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். and it will be of very better quality compared to CDs. So DVDs பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி ரீட் பண்ணோம்னா we read it using a laser. So CDs and DVDs ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேசர் லைட் மூலமாக தான் வந்து நம்ம அதில் இருக்க டேட்டாவை வந்து ரீட் பண்ண முடியும். அந்த இந்த DVDs பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் கேன் ஹாவ் 2 sides, ஒரு சைட் 1 or 2 sides, ரெண்டு சைட்ஸ்லையுமே வந்து நம்ம டேட்டா எழுத முடியும். அண்ட் அந்த ரெண்டு சைட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 layers ஆஃப் டேட்டாவும் நம்மளால வந்து பெர் சைட் வந்து நம்மளால டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் ஹவு மச் இட் கேன் ஹோல்ட். ஸோ எத்தனை சைடில் வந்து நம்ம ரீட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஒரு சைட்லையும் எத்தனை லேயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ரைட் பண்ண முடியும்ன்றத பொறுத்து தான் வந்து அதோட எவ்வளோ டோட்டலாக எவ்வளோ டேட்டா இட் கேன் ஹோல்ட் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 12 cm டயமீட்டர் டிஸ்க் வித் சிங்கிள் சைடட் அண்ட் சிங்கிள் லேயர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.7 GB கெப்பாசிட்டி இருக்கும். இதுவே வந்து சிங்கிள் சைடட் அண்ட் டபுள் லேயராக இருந்துச்சுன்னா வந்து இட் வில் ஹேவ் 8.5 GB கெப்பாசிட்டி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி திஸ் இஸ் 12 cm டிவிடிலே அதுக்கு பதிலாக இப்போ 8 cm டிவிடி என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா 1.5 GB கெப்பாசிட்டி இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் DVD-ROM can be visually determined by noting the number of data sites of the disk. So நம்ம DVD பார்த்தாலே வந்து நமக்கு தெரியும், அந்த திக்னஸ் வச்சு நம்ம வந்து அதோட நம்பர் ஆஃப் டேட்டா சைட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளால பார்க்க முடியும், விஷுவலாகவே கண்ணிலே பார்க்க முடியும். ஸோ அதை வச்சு we can tell the capacity of the DVD-ROM அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டபுள் லேயர்டு sides are usually gold colored. So double layered இருக்கிற அந்த sides பார்த்தீங்கன்னா gold coloredum, single layered sides பார்த்தீங்கன்னா வந்து silver coloredலயும் இருக்கும் like a CD. So CD வந்து யூஸ்வலா வந்து silver coloredல தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி single layered DVD பார்த்தீங்கன்னா வந்து silver coloredல இருக்கும் சொல்றாங்க.
Next, 7th question, how will you differentiate a flash memory and EEPROM அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So flash memory பார்த்தீங்கன்னா வந்து it is an electronic non-volatile computer storage medium and solid state medium that can be electrically erased and reprogrammed அப்படின்னு சொல்றாங்க. So flash memory is nothing but நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த pen drives, அதுக்கப்புறம் இந்த USB drive யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் வந்து flash memory. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து it's an electronic storage medium தான், and it is also non-volatile. So non-volatileனா என்னது, அந்த டேட்டா வந்து நம்ம பவர் சப்ளை இல்லைன்னா கூட வந்து இட் வில் ரீடைன் இட்ஸ் கண்டென்ட் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இதில் யூஎஸ்பி டிரைவ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதில் இருக்க டேட்டாவெல்லாம் வந்து இதில் யூஎஸ்பியில் காப்பி பண்ணிட்டு தென் வில் டேக் இட் அவுட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர். அப்போ வந்து அதோட கண்டென்ட் லாஸ் ஆகாமல் அதிலே ரீடைன் ஆகுது இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் வாலடைல் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜ் மீடியம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் இருக்க கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ரீட் பண்ணிட்டு, அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் த கண்டென்ட் வந்து இதில் இருக்க டேட்டாவை நம்ம வந்து எரேஸ் பண்ணிட்டு புதுசாக வேற டேட்டாவும் எழுத முடியும். So that is why it is they can be electrically erased and reprogrammed அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so it is non-volatile as well as it is electrically erased and reprogrammed storage medium அப்படின்னு சொல்றாங்க. So they are either EEPROM or EEPROM. So EEPROM னு சொல்ல முடியாது, EEPROM னு சொல்ல முடியாது. And the examples for flash memories பார்த்தீங்கன்னா வந்து pen drives and அந்த மெமரி கார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த ஃபிளாஷ் மெமரிஸ் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு சின்னதாக டேப் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து PDA. அதுக்கப்புறம் வந்து டிஜிட்டல் ஆடியோ பிளேயர்ஸில், டிஜிட்டல் கேமராஸ் உள்ள, அப்புறம் மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளாஷ் மெமரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இந்த ஃபிளாஷ் மெமரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆஃபர்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ் டைம்ஸ், ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ் டைம்ஸ் வந்து தே ப்ரொவைட். அண்ட் ஆக்சஸ் டைம்னா என்னன்னா ஒரு கேரக்டரை ரீட் பண்றதுக்கும் ரைட் பண்றதுக்கும் எடுக்கக்கூடிய டைம் தான் வந்து நம்ம ஆக்சஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தீஸ் ஃபிளாஷ் மெமரிஸ் ஆஃபர்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ் டைம்ஸ். அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபிளாஷ் மெமரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ரிஃபர் ஃப்ரம் 1 GB to 2 TB. ஓகேவா. ஸோ 1 GB 2 TB வரைக்கும் நமக்கு வந்து இதோட கெப்பாசிட்டியில் டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டியில் இந்த ஃபிளாஷ் மெமரிஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹவு தே டிஃபர் ஃப்ரம் EEPROMனா வந்து இப்போ EEPROMலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே ஆர் எலக்ட்ரிக்கலி எரேஸ்ட் அண்ட் ரீப்ரோக்ராம்ட் இல்லையா. பட் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து electrically erased and reprogrammed தான். ஸோ அதனால நம்ம EEPROM அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். பட் ஆனால் இதில் நம்ம வந்து மெனி டைம்ஸ் we can write and rewrite, erase பண்ணி ரீரைட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும். and they are also non volatile. அண்ட் EEPROM பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரிக்கலி டேட்டா எரேஸ் பண்ண முடியும். பட் வந்து ஃபுல் ராம்ல இருக்க டேட்டா கம்ப்ளீட்டா வந்து எரேஸ் ஆயிடும். அண்ட் எலக்ட்ரிக்கலி எரேஸ் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் மெமரி மட்டும் தான் எரேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஸோ EEPROMோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே கெட் அந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டா எரேஸ்ட் ஆயிடும். பட் ஆனால் ஃபிளாஷ் மெமரியில் நமக்கு எந்த டேட்டா தேவை இல்லையோ அதை மட்டும் வந்து நம்ம எரேஸ் பண்ணி ரீரைட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபிளாஷ் மெமரி அண்ட் EEPROM. So next question, part 4 kind of questions. So explain the characteristics of microprocessor கேட்டிருக்காங்க. So part 4 questions பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டீடைல்டா பார்க்கணும். அண்ட் இந்த பார்ட்கான டீடைல்டு ஆன்சர்ஸை வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ட்ல பார்க்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் ஆஸ்க் எஜுகேஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் இதோட கண்டினியூஷன், இந்த வீடியோட கண்டினியூஷன் நீங்க பார்ட் 2 வீடியோல பாருங்க. தேங்க்யூ.